اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب کے سبق نمبر 5 پرستان کی شہزادی کے صفحہ نمبر 29، 30، 31 کی تشریح متن بما حوالہ متن، مشکل الفاظ کے معنی اور سیاق و سباق کریں گے۔ سبق پرستان کی شہزادی کے مصنف کا تعارف ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ اسٹوڈنٹس، حوالہ متن کے طور پر آپ ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلے لکھیں گے سبق کا نام پرستان کی شہزادی، مصنف کا نام اشرف صبوحی، ماخذ دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ سبق کی خواندگی اور تشریح کے دوران میں ساتھ ساتھ معنی بتاؤں گی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے دے دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو یاد کریں گے اور اچھے طریقے سے تشریح متن کو تیار کریں گے۔ صفحہ نمبر 29، 30 اور 31 کے معنی یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سبق کے مقاصد، تدریسی مقاصد کیا ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی کتاب کا حصہ ہیں۔ آپ کو اردو کی معروف داستانوں اور ان کے مصنفین سے روشناس کرانا یعنی کہ آگاہ کرنا، دہلی کے روزمرہ اور محاوروں سے مزین یعنی سجے ہوئے ایک نثر پارے کے ذریعے سے آپ کی لسانی یعنی زبان کی مہارت میں اضافہ کرنا۔ اشرف صبوحی کے دلکش، دل کو چھو جانے والے اسلوب یعنی زبان سے آپ کو متعارف کروانا، آپ کو زمانی الفاظ اور تشبیہ سے روشناس کرانا۔ اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 29 کھولیے۔ صفحہ نمبر 29 کا پہلا پیراگراف آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ہم پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیکمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کرتے چلے جائیے۔ دورہ، شہرت، مغلانی درزن، کان پکڑنا، ڈرنا، توبہ کرنا یعنی کہ مہارت کو ماننا، استاد ماننا، وضع شکل، پالکی ڈولی، ہوادار اس کا دوسرا نام ہے، آنکھوں پر بٹھانا عزت دینا، آنکھیں دھندلا جانا یعنی آنکھیں کمزور ہو جانا، بینائی کمزور ہو جانا، خاطرداری کرنا، آؤ بھگت کرنا، ہارا وقت یعنی کہ برا وقت، ٹکڑے کا سہارا نہ ہونا، کوئی سہارا نہ ہونا۔ اب سیاق و سباق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق اسٹوڈنٹس آپ کو جو دیا جا رہا ہے، آپ تمام پیراگراف کی تشریح سے پہلے لکھ سکتے ہیں، سو دھیان دیجیے اور
इसको साथ साथ ही याद कर लीजिए। तशरीह तलब इक़्तिबास उर्दू की 10वीं किताब से लिया गया है, जो मुसन्निफ़ की मशहूर ज़माना तहरीर है, जो उर्दू डाइजेस्ट में शाया हुई थी, जिसमें वो बताते हैं कि सैयदानी बी एक मुअज़्ज़ज़ घराने की औरत थी। मुगलानी का पेशा इख्तियार किया, यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया, जो कपड़े सिलाई करती हैं। खूब कमाया, खूब खर्च किया, मुस्तक़बिल की फ़िक्र न की। काम में महारत थी। नवाब आज़मुद्दौला की अखरौती बेटी की शादी हो रही थी। उन दिनों काम बहुत ज़ोरों पर था। पाकिस्तान से कुछ परिज़ादे सैयदानी बी को उठा कर ले गए। वहाँ शहज़ादी की शादी की तैयारियाँ हो रही थीं। खूब काम किया, आखिर इनामात से नवाजा गया, लेकिन भारी पत्थर समझकर रास्ते में फेंक दिए। घर आकर देखा वो सभी हीरे जवाहरात थे। पछताई, मगर अब क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तशरीह तरफ इक़्तिबास सबक के इब्तिदा से लिया गया है। सो ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसको मैं राब्ता की लाइन हमेशा कहती हूँ ताकि आपको याद रहे। या तो आप इब्तिदा यानी आगाज़ या दरमियान या इख्तिताम के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। पूरे सबक की तशरीह इसी तरह करते चले जाएंगे। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। अशरफ सुबही का पहले आप थोड़ा सा तारुफ पेश करेंगे। अशरफ सुबही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़ुबान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। तशरीह तरफ पैराग्राफ में बताते हैं कि सैयदानी भी नहायत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मरहटों के हमलों के दौरान इनका ख़ानदान तबाह हो गया। इनकी शादी को तकरीबन 1 ही साल हुआ था कि इनके शौहर फौत हो गया, इसलिए जवानी ही में बेवा हो गई। इस ज़माने में दूसरी शादी करना इंतहाई मायूब समझा जाता था, यानी बुरा समझा जाता था। ताम उन्होंने बेवा होने के बाद मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार कर लिया ताकि बाकी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजार सकें। चुनांचे सैयदानी बी सच्ची लगन और भरपूर मेहनत से अपने पेशे में माहिर हो गई। इनकी बाकमाल महारत की वजह से इनकी हर तरफ बड़ी शोहरत थी। हत्ता कि शाही कले में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली माहिर दर्जने भी इनके हुनर लियाकत को मानती थी, इनको उस्ताद मानती थी। बादशाहों के महलात में यानी कि महलों में जब किसी नए जोड़े की यानी कपड़ों के जोड़े की सिलाई होती या किसी कपड़े पर नई तर्ज पर मोती टांकने का काम होता तो फ़ौरन इन्हें बुला लिया जाता था। शहर के उमरा और रऊसा अमीर और रईस की जमा है ये कि बेगमात में भी इनकी कारीगरी का रोबो दबदबा था। सभी इनकी बेहद इज़्ज़त और कदर करते थे। अपने यहाँ इन्हें बड़े एहतराम से ले जाते और खूब इज़्ज़त अफजाई करते। कभी इन्हें लेने के लिए पालकी चली आ रही है कि फ़लाँ बड़ी सरकार ने बुलाया है, तो कभी इनके घर के सामने पालकी खड़ी है कि नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने इन्हें याद किया है। पालकी स्टूडेंट्स उस वक्त जो सवारी के तौर पर इस्तेमाल होती थी और जिसे कहार उठाते थे, और वो उनसे शर्फ़ मुलाकात चाहती हैं। कौन? सुल्तान जहाँ बेगम ने इन्हें याद किया है और वो इनसे शर्फ़ मुलाकात चाहती हैं, यानी कि इनसे मुलाकात करनी चाहती हैं। कोई सैयदानी भी दिन हो या रात हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती थी और इन्हें कोई लम्हा चैन और सुकून का नसीब ना होता था। वो हर वक्त मेहमान बनी रहती। सुबह को किसी के यहाँ मेहमान होती हैं तो शाम को किसी और के यहाँ मेहमान बनती। ये अटल हकीकत है स्टूडेंट्स कि कायनात की हर शय फ़ना होने वाली है, बस अल्लाह ही का नाम है, यानी कि रहे नाम साईं का, यानी अल्लाह ही का नाम बाकी रहेगा जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। कानूनी फितरत के मुताबिक सैयदानी बी पर भी फिर बुढ़ापा आ गया और इनके लिए चलना फिरना दूभर हो गया, क्योंकि हाथ पांव जवाब दे चुके थे, यानी कि कमज़ोर हो चुके थे, ज़ौफ़ आ चुका था। तो अब आँखों की बिनाई भी फिर कमज़ोर हो गई। अब कोई भी इसकी तरफ ध्यान ना देता था। जाहिर है जो इंसान कारगर ना रहे सो उसका ध्यान भी नहीं रहता और कोई भी उसकी खैरियत पूछने के लिए भी ना आता था। दरअसल लोग खुद गर्ज होते हैं। लोगों को सिर्फ अपनी गर्ज और ख्वाहिश भी काफ़ी होती है। जब इनसे कोई ख्वाहिश नहीं रही, कोई फ़ायदा नहीं रहा, सो इन्हें किसी से मतलब हो तो पूछते हैं और जब मतलब निकल जाए तो पूछना भी गवारा नहीं करते। लोगों का दस्तूर है, ये आम रिवाज है दुनिया का कि जब किसी को अरूज हासिल होता है, जब किसी को तरक्की नसीब होती है तो लोग इसकी बहुत कद्र और इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब ज़वाल आ जाता है तो नज़रों से गिरा भी देते हैं और कद्र नहीं करते। दर हकीकत
बुरे और हारे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। बस यही कुछ बेचारी सईदानी के साथ हुआ। बेचारी बहुत बेबस और लाचार हो गई। उसे कोई रोटी देने वाला भी ना था। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उनके हमसाए मीर साहब की बीवी तरस खाते हुए इन्हें अपने साथ घर ले गईं। सईदानी बी के बारे में शायर ने क्या खूब कहा है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे पैराग्राफ की तशरीह के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ के साथ साथ मानी और तशरीह चलेगी, सो आप पेंसिल हाथ में रखिए और तशरीह करते चले जाइए। सुना है कि नहाय शरीफ घराने की बेटी थी। सुना है कि सईदानी भी बहुत ही इज़्ज़तदार घराने की बेटी थी, साहिबजादी थी। मरहटा गर्दी में इनका ख़ानदान तबाह हो गया। और आपको इससे पहले मैंने दिल्ली और दिल्ली के उजड़ने की जो तारीख़ सुनाई, उसमें मराठों ने भी दिल्ली को लूटा। सो उस मराठा गर्दी में मराठों ने जो दिल्ली को लूटा, इसमें इनका भी ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। बरस दिन की ब्याही बेवा हो गई। बरस दिन यानी कि 1 साल ही इनकी शादी को हुआ था कि वो बेवा हो गई, इनके शौहर फौत हो गए। इस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था। सो उस ज़माने में, उस दौर में दूसरी शादी करना, अगर शौहर फौत हो गया है या तलाक हो गई है तो दूसरी शादी शरीयत में जिसकी इजाज़त है, उस ज़माने में अजीब समझते थे, ऐब यानी कि बुराई समझते थे। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया, यानी दर्जन का पेशा फिर उन्होंने इख्तियार कर लिया और अपने हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। और इसी हुनर की वजह से, इसी कारीगरी की वजह से उन्होंने यानी कि दर्जन का जो पेशा उन्होंने इख्तियार किया, इसी की बदौलत उन्होंने अपने बेवगी का ज़माना गुजार दिया। जवानी तो इज़्ज़त आबरू से कट गई, जवानी तो इज़्ज़त से गुज़र गई। खूब कमाया, खूब दौलत कमाई, हज़ारों रुपए इनाम में लिए। इनाम भी इनको मिला इनकी हुनरमंदी की वजह से, इनकी महारत की वजह से, मगर रखना ना जाना, लेकिन जोड़ना ना जाना, इसको संभालना ना जाना कि कुछ इसको संभाल लिया जाए। दिल की हातम और तबीयत की नरम थी। सो दिल की सखी थी। हातम तलमी इस्तेमाल हुई है हातम ताई के हवाले से, कबीला तय के जो सरदार थे, जो सखी थे। सो यहाँ पे सखावत जो है वो मुराद है। और तबीयत की नरम थी और मिजाज में भी ये नरमी रखती थी। सो पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता है। पुराने दौर के शरीफ और इज़्ज़तदार लोग थे, उनमें यही एक बुराई होती है कि वक्त की कदर नहीं करते, कि जो वक्त मौजूद होता है उनमें अल्लाह ताला बेइंतहा देता है, वो बचा कर नहीं रखते, उसकी कदर नहीं करते। खुदा की बेनियाज़ी को भूल जाते हैं और बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। सो खुदा की बेपरवाही को भूल जाते हैं। जो ज़माना मौजूद होता है, इसमें अल्लाह ताला ने उनकी जिस तरह उसको रेल पेल दी होती है दौलत की, उस ज़माने में, उस दौर में वो ये नहीं सोचते कि आगे आने वाला ज़माना ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो कि यही लहर बहर रहेगी, यानी यही रेल पेल रहेगी, दौलत की रेल पर रहेगी। सईदानी भी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार रही। सईदानी बी ने भी सारी जवानी जो जोश से भरपूर होती है और जज्बे से भरपूर होती है, ये नहीं जानती कि ये मुँह जोड़ जो जवानी का घोड़ा है वो आखिर बुढ़ापे की तरफ भी जाएगा। सो इसी गलत फहमी का वो भी शिकार रही। बुढ़ापे ने आन दबाया, जब बुढ़ापा आ गया ताकतें दगा दे गईं। जो ताकतें, हिम्मत जवानी की एक हौसला हिम्मत होता है, वो जब बेवफाई कर गया, यानी कि वो ताकतें ख़त्म हो गई, बुढ़ापे के इसका ज़ौफ़ आ गया, तो आंखें खुली, तो यानी कि समझ आई और दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। फिर दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी के अंधेरे दिन, यानी कि बुढ़ापे के ये बदकिस्मत दिन पूरे करने पड़े, यानी कि उनको ऐसी ज़िंदगी फिर गुजारनी पड़ी। सईदानी बी के
सैयदानी बी के इन हालात पर शायर ने क्या खूब कहा है, आह ये अक्ल ज़िया अंदेश क्या चालाक है, आह ये अक्ल ज़िया अंदेश क्या चालाक है, और तासुर आदमी का किस कदर बेबाक है। स्टूडेंट्स, अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक आपका सफ़ा नंबर 29 से शुरू होकर 30 पर है। 29 की 2 आखिरी लाइनें हैं। सो देखते हैं इसके ख़त कशीदा अल्फाज और ये सबक क्या है। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तरस थे। जी, घर वाले यानी मीर साहब के अहले खाना, छोटे से लेकर बड़े तक यानी बच्चों से लेकर बड़े होशियार लोगों तक, सबके सब इंतहा से ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज यानी खुश अखलाक, हंसमुख, खुदा तरस यानी रहम दिल। मीर साहब के घर वालों के बारे में बात चल रही है कि वो सब इंतहा से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा हंसमुख और रहम दिल थे। हर एक सैयदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर इनके सामने बिछा जाता था। हर एक ये समझता था कि ये सैयदानी बी अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान बनकर आई हैं, इनके घर मेहमान बनकर आई हैं। सो वो इनके सामने बिछा जाता था यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था। सैयदानी बी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन और शर्मिंदा रहीं। 2-4 दिन तो वो बहुत गमज़दा रहीं कि कहाँ अपना घर बार छोड़कर अपने हाथ की कमाई खाते हुए अब दूसरों के वो घर रोटियों पर आन पड़ी है। सो इस वजह से वो गमज़दा रहीं और अब ज़रा शर्मिंदगी महसूस करती रहीं। फिर इनका भी दिल खिल गया और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे में। फिर इनका दिल भी जो है वो खुश हो गया और इनके साथ घुल मिल गई। सो वो इनके साथ फिर मिलजुल कर एक कुंबे की तरह, एक ख़ानदान की तरह रहने लगी। हाथ कांपते थे यानी कि हाथों में राशा आ चुका था, जो बुढ़ापे की आम बीमारी है जिसमें आसाब कमज़ोर होने की वजह से हाथ बग़ैर काबू के हिलते हैं। निगाह मोटी हो गई थी यानी कि नज़र कमज़ोर हो गई थी। सुई का नाका मुश्किल से सूझता था। नाका सुराख को कहते हैं। सुई जो काटने वगैरह के काम आती है, इसमें आला है, वो सूझता नहीं था यानी कि उनको दिखाई नहीं देता था कि इसमें धागा डाल दिया जाए। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, सारी उम्र मेहनत रोज़ी रोटी उन्होंने कमाई जो की थी वो मेहनत करके कमाई की थी। सो पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी। सो पराई रोटी यानी कि गैरों की रोटी खाना अगर वो खाती तो मुफ्त कैसे खाती, बिना उजरत के कैसे खाती। सुबह नमाज़ पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें करती, सुबह उठती और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती और इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाती। दोपहर को सीना पिरोना और काटना सिखाती, दोपहर के वक्त सिलाई सिखाती इनको और चीज़ें जैसे मोती वगैरह पिरोना और फिर कढ़ाई करना सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें यानी कि तरीके बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर यानी कि दिन की 5वीं नमाज इशा के रात की नमाज की अदायगी के बाद फारिग होती तो बड़े बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती हैं। सो कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। कहानी इस कदर खूब होती कि छोटे ही नहीं बड़ों को भी वो खूब दिलचस्प लगती। सो वो भी आकर बैठ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे। मीर साहब और उनकी बेगम, उनकी ज़ौजा, वो बहुत खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया कि हमारे बच्चे जिनकी तरबियत हमारे लिए एक अहम तरीन सवाल था और मुश्किल सवाल था जिसका हल मुश्किल से ही वालिदैन को मिलता है, उनके ख़्याल में ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने बच्चों की तरबियत के लिए सैयदानी बी को भेज दिया है। ऐसी शरीफ इज़्ज़तदार, नमाज रोज़ा की पाबंद, नमाज की पंजगाना नमाज की अदायगी में
اور روزہ کی صوم و صلات کی پابند ہیں، ہنرمند ہیں، کاریگر ہیں، استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ ایسی استانی سکھانے والی معلمہ صرف روٹیوں کی اجرت پر کہاں ملتی ہے؟ بچے ایسے گرویدہ ہوئے، ایسے سیدہ نبی کے عاشق ہوئے، اس کے مداح ہوئے کہ دن رات سیدہ نبی کے پاس بیٹھے رہتے، کہ دن ہو کے رات وہ سیدہ نبی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا۔ صرف اسٹوڈنٹس یہاں سے سیدہ نبی کے برستان جانے کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ہم تقریباً ایک ہی طرح سے کریں گے، اس سیاق و سباق آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تشریح پر ذرا غور کیجیے گا کس طرح ہم چلیں گے، ٹھیک ہے؟ معنی دیکھتے چاہیے ساتھ ساتھ۔ مشہور تھا کہ سیدہ نبی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ بات مشہور تھی، سیدہ نبی پرستان بھی ہو آئی ہیں، وہاں کی سیر کر رہی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں، نظارے دیکھے ہیں، ایک سے ایک انوکھا کام دیکھا ہے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، گھر والوں کو یہ معلوم تھا، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدہ نبی سے پوچھتے تو۔ گھر والوں کو تو یہ معلوم تھا، لیکن ان کے دل میں یہ کبھی خیال نہ آیا کہ سیدہ نبی سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایسی کی کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے، کہ یہ سچ ہے؟ سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ کیا تم پریوں کے دیس میں واقعی گئی ہو؟ شاباش، حرف تحسین ہے، شاباش، واہ کیا کمال کا کام کیا ہے تم نے۔ تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ تمہارا جگرا، تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ، کیا تمہیں وہاں جانے سے خوف نہیں آیا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، جاڑے کے دن تھے، سردیوں کا موسم تھا، اور اس کی ایک رات میں دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ دالان کہتے ہیں بڑے کمرے کو، بڑے کمروں کے دروازوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کی چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ چھوٹے بچے لحافوں میں یعنی کہ رضائیوں میں دبک کر یعنی کہ چھپ کر گھس کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بڑے لڑکے اور لڑکیاں تھیں انگیٹھی کے چاروں طرف، انگیٹھی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہاتھ سینکنے کے لیے جس میں کوئلے وغیرہ یا لکڑی وغیرہ جلائی جاتی ہے، اس کے چاروں طرف گرد و نواح میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتنی دیر میں اس دوران میں میر صاحب کی جو بیگم ہے وہ نماز وظیفے سے فرصت پا کر آئیں۔ وظیفہ کہتے اسٹوڈنٹس کوئی مقرر ذکر جو بار بار کیا جائے۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ دیکھیے کہانی تھی بہت دلچسپ، وہ تھی انڈا شہزادی کی، اس کا عنوان تھا انڈا شہزادی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کانڑا، کانا یعنی کہ ایک آنکھ والا، دیو جن، کانے جن کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سوئی ہوئی ہی کو وہ پلنگ سے یعنی کہ سونے کے بستر سمیت اس کو اڑا کر وہاں سے لے گیا۔ کہنے لگی سیدہ نبی، جو لوگ کہتے ہیں، کہنے لگی، کون کہنے لگی؟ جی ہاں، میر صاحب کی بیگم۔ سیدہ نبی، جو لوگ کہتے ہیں تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا تو تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ پھر یہ سوال کرتی ہیں کہ سیدہ نبی، جو لوگ کہتے ہیں تمہارے بارے میں وہ سچ کہتے ہیں کہ تم پرستان کی سیر کو گئی تھی اور وہاں بادشاہ کا کوئی آدمی
تمہیں لے گیا تھا اور وہاں سے تمہیں بہت سے انعام و اکرام تحفے تحائف ملے تھے۔ سیدانی آگے جواب دیتی ہیں، ہاں بیوی، ہاں بیگم، ہاں محترمہ، ہے تو سچ، بات تو سچ ہے، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے، بلکہ کئی بار جنوں اور پریوں نے مجھے وہاں پہ دعوت دی ہے، ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی کہتی ہیں، اوئی، یہ حرف حیرت ہے اسٹوڈنٹس، اوئی حرف حیرت ہے، اور تم بے تڑک چلی گئی، اور تم بغیر خوف کے وہاں چلی بھی گئی۔ سیدانی بھی کہتی ہیں، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے، پہلی بار تو مجھے فریب سے لے گئے، مجھے پتہ نہ چلنے دیا۔ راستے میں جب بھید کھلا، راز کھلا تو بہتیری ڈری، بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ دل کو مضبوط کر لیا، دل کو حوصلہ دیا، اور اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ کو یاد کرتی رہی اور وہاں چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ ہاں، اگر میں نہ جاتی، راستے میں روتی پیٹتی، واویلا کرتی، شور و غوغا کرتی تو جانے کیا مصیبت آ جاتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ اس کے بعد جب بھی وہاں گئی تو ہنستے کھیلتے چلی گئی، کیونکہ وہاں کے حالات و کیفیات مجھے پتہ چل گئی تھیں۔ بیگم کہتی ہیں، میر صاحب کی صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ بیگم کہتی ہیں، میں قربان جاؤں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جن کا اللہ کے نبی پر ایمان ہے، پختہ یقین ہے، ان پر عقیدہ ہے، سو ان کا کبھی بھی بال بیکا نہیں ہوتا، انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچا، ان کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ پھر کیا کہتی ہیں سیدانی بھی کہ پرستان میں بھی میری بہت خاطریں ہوئیں، یعنی خاطر مداری ہوئی۔ دیکھیے سیدانی بی کا عقیدہ کس قدر پختہ تھا، جو بیگم کو بتاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک نقصان سے بچی رہیں۔ میر صاحب کی بیوی کچھ سہمی ہوئی بولی، کچھ بھی صحیح بوا کہتے ہیں پھوپھو کو، لیکن وہ مخاطب کر رہی ہیں سیدانی بی کو، کچھ بھی ہو سیدانی بی، میرا تو پتا پھٹ جاتا، میں تو مارے خوف کے مر ہی جاتی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی، سورج دیکھتے ہی جان نکل جاتی، اگر میں شکل دیکھ لیتی تو ویسے ہی میری جان پرواز کر جاتی۔ سیدانی بھی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ سیدانی بھی وہاں نصیحت کرتی ہیں کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ پتا پھٹ جاتا، سورج دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ اصل میں جب تک باتیں ہیں، ڈر کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، لیکن جب ہم عمل میں داخل ہو جاتے ہیں، عملی کام میں، عملی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہاں ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، پھر مثال دیتی ہیں کہ لوگ بیماری کو کس قدر مرض کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے، لیکن جب وہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ڈر کے مارے مر جاتے ہیں۔ میر صاحب کی بیوی بولتی ہیں، کہتی ہیں، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، کہ بھئی تمہاری میں تعریف کرتی ہوں، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، صد رحمت، سو رحمتیں برکتیں اس بیوی پر، اس بیگم پر، اس ماں پر جس نے تمہیں شیر خوارگی میں شیر مادر پلایا ہے۔ اچھا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی، پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا۔ پھر وہ کہتی ہے، اچھا آگے بڑھو اور بتاؤ کہ پرستان تم کیوں گئی تھی، وہاں کیا کیا ہوا، ہمیں اس کے بارے میں مزید کہانی سنا۔
شاعر کہتے ہیں، سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 31 کے یہ پیراگراف دیکھیے۔ سیدانی بھی بات کرتی ہیں، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ سانپ لوٹنے لگتا ہے یعنی کہ کوئی نقصان نہ پہنچنا، حسد کے مارے بے قرار ہونا، رشک و حسد ہونا اور رشک و حسد سے بے چین ہونا۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، یعنی اس نے اصرار کیا، وہ پیچھے پڑ گئی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی، منتیں کرنا یعنی اپنی بات منوانے کے لیے التجائے کرنا کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے؟ مگر میں نے ایک نہ مانی، میں اس بات پر رضامند نہ ہوئی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مربتیاں دیکھنی تھیں۔ میں نہ مانی کیونکہ میں قسمت کی ماری ہوئی تھی، جو مجھے اپنے نصیب کا لکھا معلوم نہیں تھا کہ اس دنیا میں آ کر میں نے اپنے طرح کے انسانوں کی بے مروتیاں یعنی بے وفائیاں دیکھنی تھیں، جس میں محبت اور جو اپنا پن ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ پرستان میں کیوں بستی، پھر میں پرستان میں کیوں آباد ہوتی جبکہ میں نے اس دنیا کا اصل چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، یہ تو اللہ کے کام ہے کہ جس نے میر صاحب کی بیگم یعنی آپ میں اور میر صاحب میں میرے لیے دل میں رحم ڈال دیا، جو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا۔ جی، گور گڑھے کا ٹھکانہ ہونا یعنی قبر کے لیے جگہ مل گئی، اس کا انتظام ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ ورنہ کیا ہوتا کہ میں کبھی اس کے دروازے پر کبھی اس کے دروازے پر ٹھوکریں کھاتی اور دو وقت کی روٹی کے لیے بھی مشکل ہو جاتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میر صاحب کی بیوی کیا کہتی ہے کہ سیدانی بھی، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے، بندے میں اس قدر کوئی حوصلہ یا ہمت نہیں ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے یا چھینے، اس بھوکے کو کھانا کھلا دے یا اس کا پیٹ بھرے یا اس سے کچھ چھین لے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، یہ تمہاری تقدیر میں نصیب میں لکھا تھا، سو تمہیں ہم دے رہے ہیں۔ ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، ہمارے ایسے ہی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کروا رہا ہے۔ سیدانی خیر تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤ۔ پھر سیدانی کہتی ہے چلو چھوڑو ان تمام باتوں کو، میں اپنی پر جو بیتی ہے وہ تمہیں کہانی سناتی ہوں، آپ بیتی سناتی ہوں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نواب اعظم الدولہ بہادر کی ایک تنہا بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، زور و شور سے جوڑے سلائی ہو رہے تھے، تیزی سے جوڑے سلائی ہو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے رات دن میں وہیں رہنا پڑتا تھا، رات ہو یا دن ہو، دن رات میں ایک کر کے وہاں رہتی تھی اور کام کرتی تھی۔ کام ہلکا ہو گیا، جب کام کم ہو گیا تو دن کو چلی جاتی، دن کے وقت میں گھر آ جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی، دن کو وہاں جاتی اور شام کو اپنے گھر واپس چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، جیسے مدرسے سے اسکول سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا۔ اب روزانہ ایک ہی کام کے لیے جاتے جاتے اس کا دل بھر آیا اور اکتا گئیں اس کام سے، سو ان کا بھی دل یہی کیا کہ اب آج کے دن میں نہیں جاتی۔ کئی جگہ سے بلاوے آئے، بہت بلاوے آئے، بلانے کے لیے دعوت آئی، نہ گئی، لیکن میں نہیں گئی۔ شاید جمعہ تھا، شاید وہ دن جمعے کا تھا، کتنے ہی دن نہانے کو ہو گئے تھے، نہائے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے تھے، سو خوب نہائی، اچھی طرح نہائی اور دل بھر کے نہائی۔ شام ہو گئی جب، تو بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، بونٹ پلاؤ
ऐसा पुलाव, ऐसे चावल स्टूडेंट जिसमें सब्ज रंग के चने डाले जाते हैं, वो बात है मुझे पसंद आता है। मामा से बोनट पुलाव पकवाया। सो खादमा से ये चावल जो जिसमें सब्ज चने डाले जाते हैं पकवाया। थकी थकाई लेटी थी, थकी थकी सी मैं लेटी थी, इतने में जुटपटा हो गया। जुटपटा का वक्त कौन सा था स्टूडेंट्स? ऐसा वक्त जब अंधेरा छा जाता है, शाम का वक्त जब अंधेरा छा जाता है। पुलाव दम पर था, पुलाव अभी तैयार हो रहा था, आखिरी पड़ाव पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी। सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है। बाहर से किसी ने आवाज़ दी कि सैयदानी बी को सरकार ने बुलाया है, पीनस भेजी है। पीनस यानी डोली भेजी है। जिस तरह बैठी हो इसी तरह फ़ौरन चली आओ। जिस तरह भी हो, जिस हालत में भी हो, उठो और जल्दी से चल पड़ो। अगला पैराग्राफ देखिए, सबक का आखिरी पैराग्राफ है स्टूडेंट्स। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। मुसन्निफ बताते हैं कि यहाँ सैयदानी बी बता रही हैं कि मैं बहुत नाज से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और अपने भावन की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। ऐसे बेवक्त और अपने भावन की पकाई, भावन यानी कि पसंद की पकवाई हुई चीज़ यानी कि बोनट पुलाव छोड़ कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। मुझे ये पसंद नहीं था। लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार ना किया। बात क्या हुई? जो यही थी और ना मेरे मिजाज में शामिल था, सो मैंने इनकार ना किया और हरूफ तनकीर अदा ना किए। जैसी बैठी थी, जिस तरह जिस हालत में थी, सो सफ़ेद चादर सर पर डाली और सवार हो गई। स्टूडेंट्स, ये शरफा का ख़ास एक अंदाज़ रहा है कि वो अपने ऊपर बाहर निकलने से पहले बड़ी सी चादर ओढ़ लेते हैं। सो उस सैयदानी बी ने भी सफ़ेद चादर सर पर ओढ़ी और पीनस में सवार हो गई, डोली में सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली का होगा। देखिए यहाँ फासला बता रहे हैं और फासला किराए से नाप रहे हैं कि 2 आने डोली यानी कि डोली का किराया 2 आने था और 2 आने की अदायगी तक जो है वो नवाब साहब का महल आ जाता था। इससे बढ़कर किराया खर्च नहीं होता था। इतना सा फासला था, यानी कम फासला था। काजी वाड़े से निकले और खानम का बाज़ार आया। काजी वाड़े एक मोहल्ले का नाम है। यहाँ से निकले तो खानम का बाज़ार, ये भी स्टूडेंट्स जगह का नाम है। यहाँ काजी वाड़े के बाद खानम का बाज़ार आ जाता है। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, पहले मुझे कुछ फ़िक्र ना हुई, कुछ समझ ना आई, कुछ ध्यान ना किया मैंने इस बात पर। जब बहुत देर हो गई, जब अच्छे खासा वक्त लग गया और हटो बचो की आवाज़ ना आई, बाज़ार के चिराग भी जलकते हुए दिखाई न दिए, तो पर्दे की झरी खोली। सो पहले सैयदानी बी को एहसास ना हुआ वक्त और सफ़र का, लेकिन जब एहसास हुआ और ये सोचा कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, जैसे कहार ख़ास तौर पर बोलते हैं बाज़ार में आ जाएं तो वहाँ रश को हटाने के लिए कहते हैं हटो बचो पीछे हो जाओ, और ना बाज़ार के चिराग वहाँ से दिए जलते हुए उसकी रोशनी कुछ छनती हुई डोली के अंदर आई, तो सैयदानी बी को कुछ फिक्र हुई। उसने पर्दे की दर्ज से सुराख से बाहर देखा। अब जो देखती हूँ तो जंगल साएं साएं कर रहा है। अब जो उन्होंने देखा तो जंगल में खामोशी है, सन्नाटा है, यानी वो जंगल में पहुँच गई बजाय इसके काजीवाड़ा या खानम के बाज़ार में होती वो। सो तो पीनस को जैसे पहिए लगे हुए हैं, पीनस को डोली को जैसे पहिए लगे हुए हैं, यानी कि वो बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। आगे क्या बढ़ रही है? उड़ी ही चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया, कलेजा धक से हो गया यानी खौफज़दा हो गई। बदन में सनसनी आने लगी, यानी बदन सुन सा हो गया। हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गज़ब हुआ। हाथ पांव ठंडे पड़ गए यानी कि ऐसे जैसे जान ही निकल गई हो कि ये क्या क़यामत हो गई है। ये मुए कहार कहाँ लिए जा रहे हैं, ये क्या क़यामत हो गई। ये मुए मुर्दार कमबख्त
कहार डोली उठाने वाले मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? जंगल में कौन सी सरकार है? भाई जंगल में भी कोई सरकार होती है, कोई बादशाह, कोई नवाब, कोई रईस रहता है, लेकिन मरता क्या ना करता। लेकिन मजबूरन मैं क्या कर सकता था? दिल कड़ा करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली, पूछा। दिल कड़ा करके यानी कि अपने आप को सख्त बनाकर, हौसला करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली और सवाल किया, इस्तफसार किया, ए कमबख्तो, ए बदनसीबो, किस्मत के मारो, मुंह से तो फूटो। भाई मुंह से तो बताओ, कुछ बताओ तो सही, मुझे कहाँ ले जाओगे? मुझे आखिर तुम कहाँ लेके जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? सत्यानाशी बर्बाद होने वाली सरकार है। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, मुस्कुराकर हंसते हुए, कहका लगाते हुए किसी कहार ने जवाब दिया, सैयदानी बी खफा क्यों होती हो? सैयदानी बी नाराज़ क्यों होती हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है। कोई दम में हम महल्लात दिखाई देते हैं, कोई दम में महल्लात दिखाई देते हैं, यानी कि थोड़ी ही देर में हमें महल भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। शायर ने क्या खूब कहा है, छुपाती नहीं ये कायनात ज़मीर अपना, छुपाती नहीं ये कायनात ज़मीर अपना, कि ज़र्रे ज़र्रे में है ज़ौक़े आश्कारी। आप ये भी इसमें हवाले के तौर पर शामिल कर सकते हैं। सहारा जो किसी का ढूंढते हैं बहरे हस्ती में, सफ़ीना ऐसे लोगों का हमेशा डूब जाता है। जी स्टूडेंट्स, तशरीह का हिस्सा अव्वल इख्तिताम पज़ीर होता है। इससे आगे हम हिस्सा दोम में दाखिल होंगे, सो याद कीजिए और अच्छे तरीके से याद कीजिए। पहले पैराग्राफ की तशरीह अपनी कॉपियों में तहरीर कीजिए और पूरे फॉर्मेट के साथ, तशरीह मतन के फॉर्मेट के साथ। वस्सलाम, मिस सिद्रा सना।